हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम सीडीपी रो चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो थी कि आम सीडीपी रो फास्ट चैप्टर को लेकिन जहाँ भी किसी एमसीक्यू अच्छी सबकि आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा। जमीक कि आपने जानी कि सीडीपी रो फास्ट चैप्टर कौन अच्छी आम कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है जो थी कि आम मैंने यही वीडियो माध्यम माने से चैप्टर को लेकिन जो 100टा एमसीक्यू आम मैंने डिस्कसन करवा है। आमर फास्ट वीडियो आम मैंने यहाँ कभर कले सेकेंड जो चैप्टर थी ताकू नहीं जहाँ भी किसी एमसीक्यू थी सबकि आम मैंने आउ गोटे वीडियो डिस्कसन करवा है जोटा कि आपर आगामी सिटी ओटीईटी जूनियर टीचर और सहित आसिस्टेंट टीचर जोटा कि जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट और सहित आरएसटी सीटीईटी बीईडी एंड ऑल टीचिंग एग्जाम माने आपण माने जो भी टीचिंग एग्जाम दिंतु ना कहीं सब टीचिंग एग्जाम सिलेबस सीडीपी अच्छी तो आपण मैंने माने यही वीडियो को पूरा फास्ट लास्ट जाए देखो जो थी मैंने 100टा एमसीक्यू मैंने डिस्कसन करवा सहित जहाँ भी किसी माने कॉन्सेप्ट थी मैंने डिस्कसन करवा है। तो मोर आशा आप वीडियो को पूरा लाइक करदे, चैनल को नुआ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करेंगे आप फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर और सहित आपण मानक आउ को सब्जेक्ट रो टॉपिक ऊपर वीडियो दरकार मते कमेंट रे जणेबे और आपण मानकर जो सांग माने थिबे एजुकेशनल ग्रुप थिबो तो सेई ग्रुप रे मधे आपण मान टिके शेयर कर देबे हला। चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। एठी आपण मानक पचारछि कहिछि व्यक्तिर वृद्धि हला उन्नत मध्यन केउ प्रक्रिया अटे माने यदि व्यक्तिर वृद्धि होछि माने माने ग्रोथ होछि हला यदि ग्रोथ होछि सेटा गोटे केउ प्रक्रिया अटे ऑप्शन अछि कोन ना धारावाहिक जैविक शैक्षिक मनस्तात्विक। देखो आमर यदि गोटे व्यक्तिर वृद्धि होछि जोटा कि आमर गोटे कोन ना क्वांटिटेटिव प्रोसेस है सहित ताको आम कौन कहीपर आम बायोलोजिकल प्रोसेस जोटा कि आमर ऑप्शन बी रही जैविक प्रोसेस है आमर व्यक्तिर जोटा कि आमर कौन वृद्धिटा हूँ गोटे बायोलोजिकल प्रोसेस अटे है सहित कौन आमर गोटे आपड़ी पचारे व्यक्तिर विकास गोटे क्यों टाइप प्रक्रिया अटे जोटा आप करेंगे धारावाहिक प्रक्रिया है लाइफ लंग चलो है सब कंटिन्यूस चलो है जोटा कि गोटे धारावाहिक प्रक्रिया। तो ये आपको पचार व्यक्ति वृद्धि कौटा माने गोटे क्यों प्रक्रिया अटे जोटा कि गोटे जैविक प्रक्रिया अटे है तो ऑप्शन बी हो सठिक आंसर है। परवर्ती क्वेश्चन ये आपको पचार 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को आम क्यों अवस्था कही था ऑप्शन अच्छी कैशोर अवस्था प्रांतः बाल्यावस्था आद्य परिणत अवस्था प्राक कैशोर अवस्था। देखो आम 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को आम कौन कही था क्यों अवस्था कही था देखो आम सठिक आंसर ये कौन हम आम प्राक कैशोर अवस्था है जोटा कि आम 12 ରୁ 14 है सहित कैशोर अवस्था आम के आमर हूँ 10 ରୁ 12 स्टार्ट होगी आमर 19 18 वर्ष पर्यंत जाए 18 वर्ष बयस पर्यंत जाए है तापर आसला आम प्रांत कैशोर अवस्था जोटा कि आम 10 ରୁ 12 ରୁ स्टार्ट हो 13 14 पर्यंत है आमर प्रांत बाल्यावस्था के 6 ରୁ 10 ରୁ 12 है आमर यदि आद्य बाल्यावस्था आपण पचार था तेज कर 3 ରୁ 6 है तापर आसला आद्य परिणत अवस्था जोटा कि आमर कौन 19 ରୁ 40 यदि प्रांत परिणत अवस्था पचार था आपण कर 40 ରୁ कौन ना 60 बुझला। तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन आपको पचार शिशुर विकास दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न अटे है यदि गोटे शिशुर विकास होची तो कौटा जोटा कि आमर हो न थाए तो जोटा कि मैंने गोटे दृष्टिकोण धरवा ना है तो ऑप्शन अच्छी सहन शक्ति चिंता शक्ति स्मरण शक्ति ना सृजन शक्ति। देखो आमर स्मरण शक्ति अच्छी जोटा कि आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे जाउची ज्ञानात्मक विकास रे जाउची चिंता शक्ति मध्य जाउची ज्ञानात्मक विकास रे आम क्रिटिकल थिंकिंग जाऊँ सहन शक्ति जोटा कि गोटे दृष्टिकोण हम ना है जोटा कि ऑप्शन ए है जेहेतु ये भिन्न पचार आम सठिक आंसर हो ऑप्शन ए है। तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन को निम्नस्थ उक्ति मान मध्य केउटी ठीक अटे चार्टा ऑप्शन दि जाए चार्टा ऑप्शन मध्य कौटा ठीक अच्छे है देखो फास्ट ऑप्शन अच्छी उच्चता और ओजन वृद्धि विकास को बुझाए। देखो जब आम उच्चता बढ़ुची ओजन बढ़ुची माने विकास करें वृद्धि कही ग्रोथ कही बुझला। तो से भाया वृद्धि विकास उपर निर्भर करे सेमती किसी ना तापर आसला वृद्धिटा आम परिमाणात्मक मात्र विकास गुणात्मक ठीक अच्छे विकास परिपक्वन बंद होता है ना भूल
देखो आम ठीक पचार ना। तो देखो आम वृद्धि जो ग्रोथ हो गोटे कौन ना क्वांटिटेटिव प्रोसेस बा परिमाणात्मक गोटे प्रोसेस अटे किंतु विकासटा गोटे कौन ना गोटे क्वालिटेटिव माने गुणात्मक विकास अटे जोटा ऑप्शन सी हो सठिक आंसर है। परवर्ती आम क्वेश्चन को जी परवर्ती क्वेश्चन आपको पचार निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँ है ऑप्शन अच्छी नकारात्मक गुणात्मक परिमाणात्मक सकारात्मक है। देखो आमर गोटे शिशुर कौन हो शारीरिक वृद्धि घटू माने गोड़ हाथ बढ़ुचे उच्चता बढ़ुचे ओजन बढ़ुचे है आम कौन कही गोटे कौ प्रक्रिया अटे कौन अटे ना आमर देखो नकारात्मक हम ना गुणात्मक जोटा कि विकास को बुझाऊँ आम ये ग्रोथ हो ग्रोथ हूँ गोटे कौन ना परिमाणात्मक प्रक्रिया जोटा कि गोटे क्वांटिटेटिव है क्वांटिटेटिव है जोटा कि आम गोटे परिमाणात्मक माने परिमाणात्मक को बुझाऊँ है गुणात्मक हो गोटे कौन ना आम डेभलपमेंट विकास है विकासटा हूँ कौन गुणात्मक वृद्धिटा हूँ परिमाणात्मक है। तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जीवा परवर्ती क्वेश्चन आपको पचार निम्नोक्त मध्यरु केउ तथ्यटी ठीक नुहे है चार्टा ऑप्शन मध्य कौटा आम ठीक नुहे मैंने भूल होता ना अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया हाँ ठीक अच्छे आम जोटा एक नंबर क्वेश्चन करके आसिले पचार विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया ठीक अच्छे मैंने आपण कहली कही शिक्षा एक लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया हाँ ठीक अच्छे सॉरी विकासटा ये परिमाणात्मक हम ना ये गुणात्मक होता परिमाणात्मक हम ना सॉरी ऑप्शन बी हो सठिक आंसर है कहीं आम ऑप्शन बीटा भूल अच्छे कही शिक्षण एक आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया हाँ ठीक अच्छे देखो विकासटा गोटे कौन हम ना गुणात्मक प्रक्रिया हम विकास हूँ गोटे कौन ना गुणात्मक प्रक्रिया किंतु आम परिमाणात्मक देता बोले भूल अच्छे आमर है कौन वृद्धि हूँ कौन ना गोटे हूँ परिमाणात्मक प्रक्रिया है ओके। तो ऑप्शन बी हो सठिक आंसर कहीं नुहे भूल पचार मिस्टेक है सॉरी। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा परवर्ती क्वेश्चन कही 3 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत अवस्था कौन कह जाए देखो यहाँ आपको कहीकि आसिली देखो आमर 3 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत जो अवस्था आम कही कौन ना आद्य बाल्यवस्था है तो ऑप्शन ए है। तो ये आपको पचार 3 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत अवस्था को आम कौन कही जोटा कि आद्य बाल्यवस्था है प्रांत बाल्यवस्था क्या कहुए ना आम हूँ कौन 6 ରୁ 10 ରୁ 12 वर्ष पर्यंत है आसला प्राक कैशोर अवस्था जोटा कि कौन प्राक कैशोर अवस्था जोटा कि क्या बुझाए 10 ରୁ 12 10-12 वर्ष स्टार्ट हम जोटा कि 13-14 वर्ष पर्यंत है बुझेगा आमर प्राक कला मोर खाली कैशोर अवस्था केते ना 10-12 स्टार्ट हम 18 वर्ष पर्यंत है बुझेगा। परवर्ती आम क्वेश्चन को जीवा परवर्ती क्वेश्चन आपको पचार हर्लक मतरे आद्य बाल्यवस्था बयस सीमा केते आद्य बाल्यवस्था है केते आमर 3 ରୁ 6 जो मैंने करके आसिले ना तो ऑप्शन ए हो सठिक आंसर है। तो परवर्ती क्वेश्चन आपको पचार केउ उक्ति विकास नियम को बुझाऊँ कौटा जोटा कि गोटे चार्टा ऑप्शन मध्य कौटा मैं विकास को बुझाऊँ है तो ऑप्शन अच्छे विकास सर्वदा समान भाव में घटी थाए ना समान भाव में हम है जो अपडाउन हम अच्छी विकास समाज कैंद्रिक अटे ना कही विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया अटे ना विकास हूँ गोटे गुणात्मक प्रक्रिया अटे है आम यहाँ हेनी तो कि देखो ऑप्शन सी जोटा कि कही सठिक आंसर हम जोटा कही विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया माने आम कौन ना डेभलपमेंट हूँ गोटे कौन ना कंटिन्यूअस प्रक्रिया अटे है मैंने सब चलो है जो टाइप भी सिचुएसन आसू पिलार गोटे डेभलपमेंट हो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है कि डेभलपमेंट हो ओके से ऑप्शन सी हो सठिक आंसर है। तो परवर्ती क्वेश्चन कही निम्नलिखित गुड़िक मध्यरु केउंटी भूल माने चार्टा ऑप्शन मध्य कौटा भूल अच्छे है तो ऑप्शन अच्छे विकास व्यक्ति केंद्रिक अटे ठीक अच्छे माने सबू लोकंर भिन्न भिन्न स्पीड रे डेभलपमेंट होता है समान गति रे डेभलपमेंट हो न था है जोटा कि व्यक्ति केंद्रिक ठीक अच्छे है बुझिपारे। तो परवर्ती क्वेश्चन कही परिपक्वन रे विकास अंत घटे ना हाँ हमारे परिपक्वन रे विकास अंत घटे ना ठीक अच्छे तार विकास एक जीवनव्यापी प्रक्रिया ठीक अच्छे आ कही विकास सदा सर्वदा समान भाव घटी थाए ना समान भाव हम ना जोटा कि डिफरेन्ट स्पीड रे होता है केते स्पीड रे होते माने कमिଯିव है जोटा कि ऑप्शन डी टा भूल अच्छे तो ये आपको पचार भूल कौटा
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ଟାକୁ କରିବେ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେ ହର୍ଲଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାର କିପରି ଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ କଥା କହିଛି ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପସନ କହିଛି କ୍ଷିପ୍ର, ଧୀର, ଅତି କ୍ଷିପ୍ର, କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ। ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ, ଅପସନ ଡି, ଯୋଉଟା କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସ୍ପିଡ, ଯୋଉ ହାରଟା ଆମର କଣ ହୁଏ, ଆମର କ୍ଷିପ୍ର ହୁଏନି କି ଧୀର ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଣ, ଆମର ଯଦି ପ୍ରାକ୍ ଗଲା, ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, କୋଉଟା ଆମର କଣ ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଖାଲି କହିଥିଲି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ହାର କଣ ହୁଏ ନା ଟିକେ କ୍ଷିପ୍ର ହୁଏ। ଆମର ଅପସନ ଏ ଅଛି ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିଥିଲା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଶିଶୁର ବିକାଶ ଧାରା କିପରି ଗତି କରିଥାଏ? ଶିଶୁର ବିକାଶଟା ଧାରା କିପରି ଗତି କରେ ନା, ଅପସନ ଅଛି ସରଳରୁ ଜଟିଳ, ଜଟିଳରୁ ସରଳ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ, ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ, G2S ହେଲା, ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି ହେଲା, ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କେଉଁଟି ଠିକ ନୁହେଁ, ମାନେ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ଅଛି, ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଠିକ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଠିକ ଅଛି, ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମର ବିକାଶ ଚାଲେ। ତାପରେ ଅଛି ବିକାଶ ସଦାସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବେ ଘଟିଥାଏ, ନୋ, ସମାନ ଭାବରେ ହବ ନାହିଁ, ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପିଡ ରହିଥାଏ। ବିକାଶ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ କହିକି ଆସିଲି, ଆଉ ପରିପକ୍ୱତାରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲ ପଚାରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବେ ଘଟି ନଥାଏ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଅପସନ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ତେବେ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହୋଇଥାଏ, ବା ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ସାମାଜିକ, ଜୈବିକ, ଶୈକ୍ଷିକ, ଧାରାବାହିକ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ ନା, ଆମର ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶାରୀରିକ, ନହେଲେ ଆମେ କରିପାରିବା କି ଜୈବିକ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କହିକି ଆସିଲେ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ବିକାଶ କଥା କହିବା, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କଣ ନା ଧାରାବାହିକ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କେଉଁଟି ସେଫାଲୋକୋଡାଲ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ସୂଚାଉଛି, ମାନେ ସେଫାଲୋକୋଡାଲ ଆମର ତାର ଡିରେକ୍ସନ କଣ? ଅପସନ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡକୁ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ ଆଡକୁ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଫାଲୋକୋଡାଲ ମାନେ ହେଡ ରୁ ଟଏ, ଯୋଉଟାକି ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ ଆଡକୁ ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ସେଣ୍ଟରରୁ ପେରିଫେରି, ବା ଆମର ଅପସନ କହିପାରିବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କାହାର ଡିରେକ୍ସନ ନା ହଉଛି ପ୍ରକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, କହିଛି କେଉଁ ବିଧିଟି ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ ହେଲା। କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର କେଉଁ ମାନେ ଚାରିଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ବିଧି ଯୋଉଟା କି ଆମର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ କୋଉଟା? ତ ଅପସନ ଅଛି ନିରନ୍ତର ବିଧି, ସହଚର୍ଯ୍ୟ ବିଧି, ଏକୀକରଣ ବିଧି, ନା ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ବିଧି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସହଚର୍ଯ୍ୟ ବିଧି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ନାହିଁ ହେଲା, ନିରନ୍ତର ହବ, ଏକୀକରଣ ହବ, ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ବି ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିରେ ଠିକ ନୁହେଁ? ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଉକ୍ତିଟା ଠିକ ନୁହେଁ? ତ ଅପସନ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିକାଶ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ବୟସର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର ହେଲା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ବିକାଶ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ବୟସର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର, ହଁ। ତାପରେ କହିଛି ବିକାଶ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ, ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏଟା। ତାପରେ ଅଛି ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଗତି କରେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ ନା, କେବଳ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ବୃଦ୍ଧିଟା ଆମର ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶଟା ଆମର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ହେଲା। ଆମର ଘର ଲୋକ କେମିତି ତାକୁ କେମିତି ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଟାଇପର କୋଉ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଭଲ କି ଖରାପ, ସେଇ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତାର ବିକାଶକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି ନୁହେଁ ପଚାରିଥିଲା, ମାନେ ଭୁଲ ପଚାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ହର୍ଲଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବୟସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୟସକୁ ପିରିୟଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆମର ହର୍ଲ ଗୋଟେ ପିରିୟଡକୁ କହିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ତ ସେ ପିରିୟଡଟା ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଡୋଲେସେନ୍ସକୁ ସେ କହିଥିଲେ।
जोटा कि ऑप्शन सी रही है 12 ରୁ 18 है माने यही जो कैशोर अवस्था पिलाने कौन करते ना अधिक स्ट्रेस नियंती से आम हरलक कहते कि एटा हूँ एडोलेसेंस पीरियड जोटा कि अदरवाइज कहीपर कि आम कौन पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पीरियड है आप बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जावा परवर्ती क्वेश्चन कही गुणात्मक परिवर्तन होउछि विकास यही मत किए देते गुणात्मक परिवर्तन जहाँ भी आम होता है आम कही कौन विकास कही तो यहाँ आम किए कही हरलक कहते ना फ्रांक फ्रांक कहते ना गेसेल ना भानडेन डेल कहते सठिक आंसर हो लिखि रखु कि भानडेन डेल कहते ऑप्शन बी तापर परवर्ती क्वेश्चन कही पेडागोजी क्या कहुए पेडागोजी आम क्या कही ना ऑप्शन अच्छे शिक्षण संबंधी विज्ञान ना शिक्षा योजना संपर्कित विज्ञान ना शिक्षा दान संबंधी विज्ञान ना शैक्षिक परीक्षण विज्ञान देखो सठिक आंसर ये कौन हो शिक्षादान संबंधी विज्ञान जोटा कि ऑप्शन सी माने आम पिला को प्रोसेस रे पिला नीड को देखिकी आम शिक्षादान करवा से प्रोसेस को आम कही संबंधी विज्ञान को आम कही पेडागोजी है जोटा कि शिक्षादान संबंधी विज्ञान हो सठिक आंसर है ऑप्शन सी हो सठिक आंसर परवर्ती क्वेश्चन कही निम्नस्थ उक्ति मान है केउंटी ठीक चार्टा ऑप्शन मध्य कोटा आम ठीक अच्छे ऑप्शन अच्छे उच्चता और ओजन वृद्धि को विकास कह जाए नो आम देखो विकास आम वृद्धि कही जदि आम उच्चता ओजन गोटे पिलार बढ़ुचे आम कही वृद्धि विकास कहवा ना कही वृद्धि विकास उपर निर्भर करे वृद्धि का आम विकास उपर निर्भर करे ना है कही विकास परिपक्व बंद हुए ना ऑप्शन सी जोटा कही वृद्धि परिमाणात्मक आउ विकास हूँ गुणात्मक जोटा ठीक अच्छे आप कहीकि आसी परवर्ती क्वेश्चन आप पचार मातृ गर्भरे गर्भ संचार प्राय केते दिन पर पूर्णांग शिशुटे जन्म होता है ऑप्शन अच्छे 280 282 270 272 सठिक आंसर ये कौन हम 280 जोटा कि एफसी 2 अच्छे गोटे पिला 280 दिन माँ पेट रहा जन्म होता है परवर्ती क्वेश्चन कही शिशु शरीर परिमाणात्मक उन्नति को कौन कह जाए देखो गोटे शिशुर कौन शरीर वृद्धि होउछि परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव माने डेभलप माने वृद्धि होउछि आम कौन कही ना आम कही ऑप्शन अच्छे मानसिक विकास ना शारीरिक विकास सामाजिक विकास ना आवेगिक विकास देखो शरीर वृद्धि होउछि ना माने शरीर कौन ना शारीरिक ऑप्शन बी हो सठिक आंसर है तो परवर्ती क्वेश्चन कही 5 वर्ष बयस बेलू शिशु प्राय केतोटी शब्द शिखी थाए केतोटी तो आप लिखि रखिए तो ऑप्शन अच्छे 2200 2400 2300 2500 तो सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन ए जोटा कि 2200 है तो परवर्ती क्वेश्चन कही जीव जन्म रू 2 वर्ष पर्यंत अवस्था को आम कौन कही था गोटे पिला जन्म रू 2 वर्ष पर्यंत जो अवस्था आम कौन कही था ऑप्शन अच्छे आद्य बाल्य अवस्था शैशव अवस्था प्रांत बाल्य अवस्था ना प्राक कैशोर अवस्था देखो आपको कहीकि आसती कि आमर शैशव अवस्था है ऑप्शन बी हो सठिक आंसर है तो परवर्ती क्वेश्चन जोटा कि प्राय केते वर्ष बयस हेले शिशु अस्पष्ट और खंडित भाव में केतक कथा कही पारे कौन गोटे पिलाटे केते वर्ष रे गोटे कथाटा को से माने खंड खंडिया अस्पष्ट भाव में कही थाए सठिक आंसर कौन ना ऑप्शन अच्छे गोटे वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष तो सठिक आंसर हो जोटा कि ऑप्शन सी जोटा कि 3 वर्ष है ऑप्शन सी है तो परवर्ती क्वेश्चन कही केउ अवस्था शिशु विभिन्न उपाय वस्तुर वर्गीकरण करें चार्टा ऑप्शन मध्य कौ अवस्था शिशु विभिन्न उपाय वस्तुर वर्गीकरण माने क्लासिफिकेशन करें तो ऑप्शन अच्छे शैशव अवस्था परवर्ती बाल्यावस्था आद्य बाल्यावस्था कैशोर अवस्था देखो क्लासिफिकेशन देखो आद्य बाल्यावस्था से करें ना किंतु आमर परवर्ती बाल्यावस्था से करें जोटा कि आम देखो गोटे आद्य बाल्यावस्था ट्रिक मन रखु सी सी एस ए क्लासिफिकेशन कौन कंजर्वेशन एंड सेरिएशन जोटा कि आमर आद्य बाल्यावस्था गोटे पिला करें ना किंतु क्लासिफिकेशन कंजर्वेशन सेरिएशन जोटा कि मन गोटे पिला परवर्ती बाल्यावस्था से करें बुझिपारे ट्रिकटा मन रखिए सीसीएस है तो परवर्ती क्वेश्चन कही प्रांत बाल्यावस्था केउ समय को बुझाई थाए आमर प्रांत बाल्यावस्था केते वर्ष केते वर्ष ऑप्शन अच्छे जन्म 2 वर्ष 2 ରୁ 6 वर्ष ना 6 ରୁ 10 बा 12 वर्ष ना 10 बा 12 वर्ष ରୁ 13 बा 14 वर्ष देखो प्रांत बाल्यावस्था जोटा कि आमर 2 ରୁ 6 है ऑप्शन
बी हो सठिक आंसर है। यहाँ आप कहीकि आसी। तो परवर्ती क्वेश्चन को जी केउंटी बौद्धिक विकास एक उपादान अटे है कौटा गोटे कॉग्निटिव डेवलपमेंट गोटे एलिमेंट अटे। तो ऑप्शन अच्छी सहन शक्ति, भाव प्रकाश शक्ति, चिंतन शक्ति बा संवेदनशील शक्ति। संवेदनशील शक्ति देखो आमर बौद्धिक विकास गोटे उपादान कौटा ना चिंतन शक्ति। मैंने जो चिंता करते ज्ञानात्मक बा बौद्धिक विकास जाए है। तो परवर्ती क्वेश्चन कही शारीरिक परिवर्तन को कौन कहुए है। तो शारीरिक जदि आम शरीर में किसी परिवर्तन होती कही कौन आम कही अभिवृद्धि है। 30 नंबर ए। तो ऑप्शन ए हो सठिक आंसर है। तो परवर्ती क्वेश्चन कही 6 ରୁ 10 बा 12 वर्ष बयस को आम क्यों अवस्था कही था है। ऑप्शन अच्छी प्रांत बाल्य अवस्था, कैशोर अवस्था, शैशव अवस्था ना प्राक कैशोर अवस्था। तो कहतु जोटा कि देखूँ आपी सारी आसली जोटा कि 6 ରୁ 10 बा 12 वर्ष को आम कही था कौन कही था प्रांत बाल्य अवस्था है। तो ऑप्शन ए हो सठिक आंसर है। परवर्ती क्वेश्चन कही निम्नलिखित मध्यरु केउंटी जैविक परिवर्तन नुह है। आम मैंने ग्रोथ को कही था कौन ना ग्रोथ को कही था बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस तो आम मैंने 4टा ऑप्शन मध्य कौटा को आम जैविक परिवर्तन कहि परिबा नाही। तो ऑप्शन अच्छी सान रू बड़ हेबा ना कार्य वस्तु त्याग करवा सॉरी वर्ज्य वस्तु त्याग करवा तापर अच्छे खाद्य ग्रहण करवा ना समवयस्क मान सहित मिलामिशा करवा। देखो आम मैंने समवयस्क पिला बा समवयस्क मान सहित मिलामिशा करें जोटा कि गोटे जैविक परिवर्तन नुह है। तो ऑप्शन डी हो सठिक आंसर है। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी परिमाणात्मक परिवर्तन को बुझाऊँ है गोटे सेकेंड है बुझाऊँ है। तो ऑप्शन अच्छे विकास, परिपक्वता, वृद्धि उपरोक्त मध्य केउंटी नुहे। ओके 36 नंबर क्वेश्चन जो मैंने जानते मतलब कमेंट रे जनइबे है कौटा माने 4टा मध्य आपको पचारछि कौटा जोटा कि क्वांटिटेटिव चेंजेस को बुझाऊँ है। देखो आम विकास जोटा कि कौन आम कौन कर परिमाण क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस कर ना है। आसला कौन ना परिपक्वता मैचुरेशन एटा को मैंने माने क्वांटिटेटिव नंबर रे किंबा हो किंबा ओजन हो कौन ना आम एक्सप्रेस कर ना। देखो माने वृद्धि माने मोर हाइट होगला कि आमर वेट होगला सेटा को मैंने कौन कर ना आम मैंने गोटे नंबर हो कि आमर गोटे केजी बा ओजन हो आम एक्सप्रेस कर हूँ कौन परिमाणात्मक परिवर्तन को बुझाऊँ है। तो ऑप्शन सी हो सठिक आंसर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कही विकास कहले आम कौन बुझू है। ऑप्शन अच्छे परिमाणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन ना आम उपरोक्त मध्य केउंटी नुहे। देखु तो सठिक आंसर कौन हम मत कहूँ जो मैंने जानी मत कमेंट जनइबे। तो आमर कौन आम गुणात्मक परिवर्तन ना आम ऑप्शन बी जोटा कि विकास कहले आम कौन बुझू ना आम गुणात्मक परिवर्तन है। जहाँ भी आमर माने क्वालिटेटिव चेंजेस होची माने कार्य करिबार क्षमता आम गोटे बॉल को धरी पार नथिले से बॉल का माने कौन ना धरी पारछंती है सेटा आमर कौन ना गुणात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन बी हो सठिक आंसर है। देखो आमर जिते बेले विकास होची आमर वृद्धि होगा सहित विकास हेले भल खाली विकास हेले होबनी। ओके तापर कही निम्नलिखित मध्यरु केउंटी वृद्धिर एक उदाहरण अटे है। ऑप्शन अच्छे शरीर उच्चता वृद्धि, कथा न कहि पारि कथा न कहि पारि कांदिबा ना खट और कांथ धरी छिड़ा हेबा ना उपरोक्त समस्त क्रिया। देखो आम वृद्धि क्या बुझाऊँ ना आमर जोटा आम शरीर बड़ हो कौन जमी हाइट होगला कि वेट होगला से मैंने नंबर एक्सप्रेस कर तो से आम कही था कौन आम कही ग्रोथ है वृद्धि है। से भाई ऑप्शन ए हो सठिक आंसर जोटा कि कौन ना ऑप्शन ए शरीर उच्चता है। शरीर उच्चता जो वृद्धि होगी कही वृद्धि है। ऑप्शन ए हो सठिक आंसर है। परवर्ती क्वेश्चन कही निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शिक्षक श्रेणी कक्ष चेष्टा द्वारा पिलामानंकर क्षेत्र में परिवर्तन आनी पारिबे है। मैंने ये क्वेश्चन पचार कि गोटे शिक्षक कौन कर जद्वारा कि गोटे पिलार क्लासरूम एमती कौन कर जोटा कि कौन हो ना आमर मैं चेंज कर गोटे टीचर हाथ में अच्छी। तो ऑप्शन अच्छे शरीर रंग ना शारीरिक गठन ना लिखिबार शैली ना उपरोक्त मध्य केउंटी नुहे। शरीर रंग जोटा कि जेनेटिक रु आसो बापा माँ जहाँ भी रंग हो पिला से रंग आसो शारीरिक गठन से सेम बापा माँ
ଡେଙ୍ଗା ଥିଲେ ଛୁଆ ଡେଙ୍ଗା ହବ ହେଲା। ତ ଯଦି ମାନେ ଜେନେଟିକ୍ସ ଆସୁଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ସି, ଲେଖିବାର ଶୈଳୀଟା ଯୋଉଟା କି ଟିଚର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବ, ପେନ୍ କୁ କେମିତି ଧରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗାର ପକା ଖାତା ଲେଖିବ କି ଗୋଟେ ପେନ୍ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏତେ ବି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ଆପଣ ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେବେ, ଗୋଟେ ରୋଲିଂ ପେପର ଖାତା ଦେବେ, ଯୋଉଟାରେ କି ସେମାନେ ସେଥିରେ ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ପୁରାପୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ, ଏଇଟା ଆମର କଣ ନା ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଖରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କଣ ହେଲା। କୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଟା ଅପସନ ଅଛି ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢି ନଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇମ ଯାଏଁ ବଢିଥାନ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିକାଶ ହେଲା, ତାପରେ ଅଛି ଉଭୟ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ତାପରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିକାଶଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା, ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଆମର ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୃଦ୍ଧିଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇମ ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ଧର 25 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା, 24 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଚାଲିନଥାଏ। ନା ବିକାଶଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଯାହା ବି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିପାରୁନଥିବେ, ତାପରେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ସେଇ କାମଟା କରିପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ବିକାଶ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପୁରାପୁରି ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ, ତାପରେ କହୁଛି ଏହା ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ହବନି ଏଟା। ଉଭୟ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ହବନି, ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବିକାଶଟା ହଉଛି କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ମାନେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମ୍ ସ୍ପିଡରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିକାଶଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା କେଉଁ ନିୟମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା କୋଉ ନିୟମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ନା ଅପସନ ଅଛି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ନା ବଂଶଗତ, ନା ଆମର ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ କଣ ହବ ନା ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ବୋଲି ସେଥିରେ ସେ ନିପୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କୋଉଟା ପଚାରିଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆପଣମାନେ ଚାରିଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଟା ଆପଣମାନେ ମାନେ ଠିକ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଟ ଏ ଟାଇମ ହୋଇନଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଟା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଭେଦ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦରେ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସେମ୍ ହବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଖନ ଶୈଳୀ, ମଧ୍ୟ ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଖନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦରେ ଯାଉଛି ତିନିଟାଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ନା, କୋଉଟା ମାନେ କୋଉଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ମାନେ ଆମ ସବୁରେ ଆମର କଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ମାନେ ଅପସନ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶର ବେଗ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରୌଢାବସ୍ଥା। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ବିକାଶର ବେଗଟା ଏତେ ବି ବଢି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଅପସନ ଏ ହେଲା, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଗ ପୁରାପୁରି ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବଢି ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମାନେ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଶିଶୁର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କେବେ ମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ ଅଛି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ, ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ, ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରୁ, ନା ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାରୁ। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ନା ଆମର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ପରିବାରର ଯୋଉ ସବୁ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠି କଣ ନା ହସାହସି ଯୋଉଟା ଆମର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଚାଲିଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଶିଶୁ ତାର ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢାଇବା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସେମ୍ ଟାଇପର କହିଛି ଆମର ଶିଶୁ ତା ଚାରି ପାଖରେ ଯୋଉ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ବଢେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଆମର ସାମାଜିକ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ତିଆରି କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି
ସାମାଜିକ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ଲାଭ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ସବୁ ବିକାଶକୁ ସେ ମାନେ ଜାଣୁଛି ତେବେ ତାର କଣ ଲାଭ ହବ, ଭିତରେ କାହିଁକି ଜାଣିବ। ଅପସନ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ, ନା ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅପସନ ଗୁଡିକ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ତାର ଗୋଟେ ପିଲାର ଯାହାବି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ନଲେଜ ଥିବ ସେଇଟା ନଲେଜ ଉପରେ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ନିପୁଣତା ପାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାନେ ସେହି ଯୋଉ ଆମର ସେ କେମିତି ବା ନିପୁଣତା ସବୁ ସେହି ନଲେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେମିତି ନିପୁଣତା ପାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଟିଚର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ନା ତିନିଟା ନମ୍ବର ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ କହିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିପାରିବେ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ଏକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ କୋଉଟା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ତିନିଟା ପଜିଟିଭ ଥିବ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଥିବ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିବେ ହେଲା। କୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ନୂତନତା, ତାପରେ କର୍ମକୁଶଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଉନ୍ନତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ନା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ନା ଆମ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ବିକାଶ ହବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ କୋଉଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଟା ସେ ପଚାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। କୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପ କରିବା, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କୋଉଟା ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର? କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅପସନ ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଟାଇପ କରିବା ଗୋଟେ ବିକାଶ ଆମର ହଉଛି, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିକାଶ ହଉଛି, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିକାଶ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଜୀବନରେ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ପ୍ରଥମ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ, 5 ବର୍ଷ, ନା 6 ବର୍ଷ, ନା 7 ବର୍ଷ। ଜୀବନର ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପୁରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା। ମାନେ 4ଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ଶିଶୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖାଉଛି, ନା ପିନ୍ଧୁଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶିଶୁକୁ ଛୋଟ ହେଉଛି, ନା ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛି, ନା ଧାରଣା ଗୁଡିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି। ତ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହଉଥିବ ହେଲା। ତ କଣ ହବ ନା ଅପସନ ବି ମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶିଶୁକୁ ଛୋଟ ହଉଛି ହେଲା। ଯେହେତୁ ତାର ଶିଶୁର ମାନେ ଦେହ ହାତ ବଢୁଛି, ତେବେ ଯାଇକି ସିନା ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଛୋଟ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବିକାଶ ବୁଝାଉଛି। ତ ଅପସନ ଅଛି ଶିଶୁଟିର ଓଜନ 3 ରୁ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଛି, ନା ଏଟା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ରେ ପଳଉଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆସିଲା ଶିଶୁର ଉଚ୍ଚତା 2 ଫୁଟ ରୁ 3 ଫୁଟ ବଢିଛି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ରେ ପଳଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଶିଶୁଟି ଗୃହ ପରିବେଶ ସଫାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝାଉଛି, ତାପରେ ପିଲାଟିର ହାତ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ହଉଛି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ପଳଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଆମର ଅପସନ ଏ ଆଉ ଆମର ବି ଆଣ୍ଡ ଡି ଏଟା ଆମର ଗ୍ରୋଥ ରେ ଯାଉଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁର ଗୃହ ପରିବେଶ ସଫାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝାଉଛି, ଏଟା ହଉଛି ପିଲାର କଣ ହଉଛି ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ କହିସାରିଛି, ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଅପସନ ଅଛି ଆମର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଲା। 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ
ବୟସକୁ ଆମେ ମାନେ ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପିଆଜେଙ୍କର ମତାନୁଯାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ହେଲା। ତ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜେଙ୍କର ହେଲା ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ନଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢନ୍ତି ବା କୋଉ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ନା ପ୍ରାଥମିକ ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଲା ନା ପ୍ରାଥମିକ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବେ ବା ପ୍ରାଥମିକରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ହବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଳେଇଥିବେ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାନେ ନୁହନ୍ତି ନା କଣ କୋଉମାନେ ହବ ନା ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାଥମିକ ହେଲା। ମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ତର ମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ କୋଉଠି ଥିବେ ନା ଆମର 11 ବର୍ଷ ନା କେତେ ହେଇଥିବ ନା 6, 5, 11 ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଷଷ୍ଠ କି ସପ୍ତମ ହେଇଥିବ ହେଲା। ସେମାନେ କଣ ନା ଆମର ପ୍ରାଥମିକରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢାଇବା ସମୟରେ ପୃଷ୍ଠ ଲିଖନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କରିଥାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢାଇବା ସମୟରେ ପୃଷ୍ଠ ଲିଖନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ କୋଉ ବିକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଟା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ତ ଅପସନ ଅଛି ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ସ୍ନାୟୁବିକ, ପେଶୀୟ, ଆବେଗିକ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆମର ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା କି ସ୍ନାୟୁବିକ ପେଶୀୟ। ମାନେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ସେମାନେ ଲେଖିବେ ମାନେ ଦେଖିକି ଲେଖିବାଟା ଆମର ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ସ୍ନାୟୁବିକ ଆଉ ତା ସହିତ ମାଂସପେଶୀୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝଉଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ତାପରେ ତାର ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ସେଇ ଟାଇପରେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦଉଛି ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖ ବୋଲି। ସେଠି ସେ ଦେଖିବାଟା ନା ସେଟା ଏମ ଗୋଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଲ ଅଛି ତୁ ଗୋଲ ଲେଖ ହେଲା। ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ସ୍ନାୟୁବିକ ଆଣ୍ଡ ପେଶୀୟ ବିକାଶ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁଟି ଠିକ ମାନେ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉ ଉକ୍ତିଟା ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ପୁଅ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ବିକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିକାଶଟା ପୁରାପୁରି ମରିବା ଯାଏଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ପରିପ୍ରକୋଣରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟେ। ତାପରେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶର ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ହେଲା। ଆମର ମାନେ ମରିବା ଯାଏଁ ଆମର ବିକାଶ ସେଇ ଟାଇପର ଘଟିଥାଏ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ହେଲା। ମାନେ ସେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟେ କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଯାହା ବି କରୁଥିବ ସେ ଅଧିକ ଦେଖେଇ ହବ ନା ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କହିସାରିଛି କୋଉ ଅବସ୍ଥାଟା କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ। ତ ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟା ଆମର କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କହିଛି ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନା ଅବସ୍ଥା ବା ପିରିୟଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ପିରିୟଡ କୁହାଯାଏ। ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ଆମର ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡଟା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପିରିୟଡ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିଦେଲି ଯୋଉଟାକି ଅପସନ ସି ଯୋଉଟାକି ଆମର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଆମ ପିରିୟଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା। ଯୋଉଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା କହିଛି ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆମର ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ 4ଟା ପିରିୟଡରେ ବା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନେ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ତାହା ଉପରେ କିଏ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଅପସନ ଅଛି କିନର, ପିଆଜେ, ହୋଲବର୍ଗ ନା ରିକ୍ସନ କିଏ କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯିଏକି ପିଆଜେ ହେଲା। ପିଆଜେ ଯିଏକି କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଉପରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହେଲା। କହିଛି ନିମ୍ନସ୍ଥ ଉକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ କୋଉଟା ହେଲା। ଆମର କୋଉଟା 4ଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓକେ ଅପସନ ଅଛି ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ ଅଛି। ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ। ତାପରେ ଅଛି ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଅଟେ। ତାପରେ ଅଛି ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିକାଶ ହଉଛି କଣ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପରିମାଣାତ୍ମକ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ବା ମାଚୁରେସନ
जोटा कि आमे डेभलपमेंट कहि परिबा नाही हैला हैला शारीरिक परिपक्वता जोटा कि वृद्धि रे जाउछ हैला आमर विकास हेबो गुणात्मक हो पारिबो एवं परिमाणात्मक मध्ये हो पारिबो हैला सेति पे हमर एठी नुहे जेहेतु पचारथिला ऑप्शन बी हे जिवो सठिक आंसर ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हमर केउ क्रिया मनुष्यर सारा जीवन संगठित होइथाय हैला हमर ए चारटा ऑप्शन मध्यरु हमर कोउटा जोटा कि हमर मनुष्यर सारा जीवन संगठित होइथाय ऑप्शन जी शारीरिक अभिवृद्धि तापर शिक्षण प्रक्रिया बौद्धिक अभिवृद्धि ना सामाजिक अभिवृद्धि कोउटा जीवन सारा हमर चली थाए कोउटा जो माने जहां भी किछि आंसर जानिथि मते कमेंट रे जणाइबे जोटा कि हम देखंत हमर सठिक आंसर हे जिवो हमर शिक्षण प्रक्रिया माने हमर जीवन सारा हम माने कोनोसी ना कोनोसी गोटे माने गोटे शिखिबार जो शैली टाकू ना हम जहां भी किछि हमर लर्निंग होई थाए किछि ना किछि हमर जीवन सारा लर्निंग होई थाए हैला सेति पे हमर हैला हमर गोटे मनुष्यर माने जन्मरू मृत्यु जाए से कोनोसी ना कोनोसी गोटे जिंस शिखि थाए हैला सेति पे हमर होउची कोन ना को क्रियाटा ना हमर शिक्षण प्रक्रियाटा मनुष्यर सारा जीवन संगठित होई थाए हैला ऑप्शन बी हे जिवो सठिक आंसर ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हर्लंक मतरे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा केते हैला हर्लक मतरे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा केते देखंतु ऑप्शन अछि 0 रु 6 2 रु 6 2 रु 10 0 रु 2 तो सठिक आंसर केते हबो मु आपन मानको फास्ट वीडियो रे कहि सारछि हैला जोटे कि हमर 2 रु 6 जोटे कि हमर आद्य बाल्यावस्था हबो हैला और शेष बाल्यावस्था केते हबो तो कमेंट रे जणांतु हैला। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि शिशुर शारीरिक विकास और परिपक्वता सहित तार बौद्धिक विकास अग्रगति करिथाय गोटे सेकंड शिशुर शारीरिक विकास और परिपक्वता सहित तार बौद्धिक विकास अग्रगति करिथाय यह केउ मनोवैज्ञानिक मत अटे हैला तो ऑप्शन अछि कोन पियाजे स्किनर कोलबर्ग एरिक्सन तो सठिक आंसर कोन हबो देखो बौद्धिक विकास अच्छे माने कौन करेंगे पियाज करते है तो ऑप्शन ए हो सठिक आंसर है कहीं पियाज ही आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आमर बौद्धिक विकास संपर्क से कहते तो परवर्ती क्वेश्चन कही निम्नोक्त मध्यरु सेकंड निम्नोक्त मध्यरु केउ विकास केउटी विकास पई प्रयोज्य अटे कोटा ना विकास सहित माने विकास संपर्क से ठीक कहिथबो को ऑप्शन टा ऑप्शन से विकास एक जीवनव्यापी प्रक्रिया ठीक अच्छी विकास सर्वदा समान बेगर घटी थाए सेमिति कहबनी भूल एटा तापरे सब पिला मानकर जीवन विकास धारा समान अटे ना सेटा भूल तापरे शिशुर विकास केवल वंशगुण उपर निर्भर करे नाइ एनवायरनमेंट मध्य गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले मध्य करि थाए हैला तो सेति पई विकास पई प्रयोज्य कोठा बना हमर ऑप्शन ए जोटा कि विकास एक कौन ना जीवनव्यापी प्रक्रिया ओके से ऑप्शन ए हो सठिक आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन कही भूल और ठीक मध्य पार्थक्य निर्णय करवा यह केउ अवस्थार एक विकासान्मुखी कार्य अटे माने कौ अवस्था गोटे पिला भूल कोटा ठीक कोटा से जानी पारि थाए को अवस्था जो मैंने जानी मत कमेंट रे जणाइबे ऑप्शन अच्छे आद्य बाल्यावस्था ना प्रांत बाल्यावस्था ना प्राक कैशोर अवस्था ना कैशोर अवस्था तो सठिक आंसर हमर कौन ना आद्य बाल्यावस्था जोटा कि 2 रु 6 वर्ष रे आस्ताय हैला आद्य बाल्यावस्था रे गोटे पिला कोटा फुल को कामटा ठीक से जानी पारथाय हैला तापर आसला परवर्ती क्वेश्चन विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय केउटी शारीरिक विकास पर्याय सहित संपर्कित अटे हैला माने हमर विमूर्त संकार्यधर्मी पर्यायटा हैला पियाजंकर हमर शारीरिक विकास रे को पर्याय रे होई थाए हैला तो ऑप्शन अछि शैशव अवस्था आद्य बाल्यावस्था परवर्ती बाल्यावस्था ना कैशोर अवस्था केते रास्ते जोटे कि आपण मान जानि छथि जोटे कि हमर कैशोर अवस्था रे आस्ताय हैला ऑप्शन डी। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि केउ अवस्था रे पिलाटी लिंग भित्तिक सामाजिक कार्य आरंभ करथाय हैला माने को स्टेज रे गोटे पिला लिंग भित्तिक सामाजिक कार्य आरंभ करथाय ऑप्शन अछि आद्य बाल्यावस्था प्रांत बाल्यावस्था ना प्राक कैशोर अवस्था ना कैशोर अवस्था तो सठिक आंसर हो कौन ना प्रांत बाल्यावस्था माने से
କୋଉଠି ଏକ କରିବ କେମିତି କରିବ ସବୁ କିଛି ସେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଆମ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିଥାଏ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 6 ରୁ 11 ବର୍ଷ ହେଲା, 11 ବର୍ଷରୁ କମ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କହିଛି ହାରାହାରି କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ ଅଛି ଜନ୍ମ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ, ନା 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ, ନା 7 ରୁ 12, ନା 12 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ, କୋଉଟା ଆମର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ବା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ପିଆଜଙ୍କର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ପିରିୟଡ କୁହାଯାଏ କୋଉଟାକୁ, ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଆମର 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ହେଲା, ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ତାପରେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ତାପରେ କନକ୍ରିଟ, ତାପରେ କଣ ଫର୍ମାଲ ହେଲା। ତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗର ସମବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ସହ ନୂତନ ଓ ପରିପକ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ହେଲା। ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗର ହେଲା ସମବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ଓ ପରିପକ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। କେବେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେଟା ଆମର ଅପସନ ସି ରହିଥାଏ ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହର୍ଲଙ୍କ ମତରେ 2 ରୁ 6 ବୟସକୁ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, 2 ରୁ 6 କୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ କରିକି ଆସିଲେ ସେଟା କଣ, ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା କି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ମୁଁ ଲେନ୍ଦି କରୁନି କହିକି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ବା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଉପରେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ, କୋଉ ଅବସ୍ଥା। ଅପସନ ଅଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଆମର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଅପସନ ଏ ହେଲା। ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ପୁରାଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବିକାଶର ନିୟମ ଅଟେ, କୋଉଟା 4ଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ବିକାଶର ନିୟମ ଅଟେ। ଅପସନ ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ, ନା ଧାରାବାହିକ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, କାହିଁକି ନା ଆମର ବିକାଶ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ମସ୍ତିଷ୍କର ଆକାର ବଢିବା, ନା ଶରୀର ଓଜନ ବଢିବା, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଉନ୍ନତି, ନା ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର ଆକାର ବଢିବା ଗ୍ରୋଥରେ ପଳଉଛି, ଶରୀରର ଓଜନ ବଢିବା ଗ୍ରୋଥରେ ପଳଉଛି, ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା ଗ୍ରୋଥରେ ପଳଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ଉନ୍ନତି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଛି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଆମର ଅଲଗା ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହର୍ଲଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ 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 ନା 6 ରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ଅପସନ ସି ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମୟରେ କଣ ନା ଶିଶୁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ନା ଆନିମିଜିମ୍ ଯୋଉଟା ହେଲା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଭାବେ କି ସବୁ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି। ଅପସନ ଅଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଆନିମିଜିମ୍ ଟା ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଆସିଥାଏ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଅପସନ ବି। ଏଟା ଆମର ଆଉ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଆଉ କଣ ଆସିଥାଏ ନା ଆମର ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍, ମାନେ ତା ସାମ୍ନା ବାଲା ବା ତା ସହିତ ଯୋଉ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ତା ବାପା ମା ଯାହା ବି ଥିବେ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ, ସେ ଭାବେ କି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ, କୋଉଟା ମାନେ ଶରୀର ବଢୁଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଶାରୀରିକ ହେଲା, ଅପସନ ବି।
ତାପରେ କହିଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ ହେଲା। ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତ ହେଲା। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆମର ବିକାଶ ହଉଛି କଣ ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ବିକାଶ। କିଏ କହିଥିଲେ ଲେଖି ରଖିବେ କି ଆମର ଅପସନ ଡି ହର୍ଲକ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଥିଲେ ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକ୍-କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? କେତେ ପ୍ରାକ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମଟା 13-14 ରୁ 18 ପ୍ରାକ୍-କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା 13-14 10-11-12 ରୁ 13-14 ହେବା କଥା। ଏଠି ବୋଧେ ଅପସନ ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ସି ଏଠି ଅଛି ହେଲା 13-14 ରୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର 13-14 ରୁ 18 ବର୍ଷଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଖାଲି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ ଲାଗିବନି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥାଏ? ନା ଆମର ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ଟା କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି 18-ରୁ 20, 20-ରୁ 22, ନା ଆମର 22-ରୁ 24, ନା ଆମର 24-ରୁ 26। ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି 20-ରୁ 22 ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? 13-14 ରୁ 18 ବର୍ଷ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍-କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶାନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? କୋଉଟା? ଅପସନ ଅଛି ଭୁଲ ଠିକ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ କୋଉଥିରେ ମାନେ ଜାଣିଲେ ନା ଆମର ପ୍ରାକ୍ ମାନେ ଆମର କଣ ପ୍ରାକ୍ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ସରି ପ୍ରାକ୍ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଆଉ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୋଉଟା? ତାପରେ ଅଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଏବଂ ନୈତିକତାର ବିକାଶ। କୋଉ କାମଟା ଯୋଉଟା କି ଆମ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ବିକାଶାନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଟିକେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଟେନସନ ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଗୋଷ୍ଠୀର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ସେହି ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ ହେଲା। ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ସେହି ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେବା ବା ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା, ସେଟା ଆମର କୋଉ ଟାଇପର ଗୋଟେ କୋଉ ମାନେ ବିକାଶରେ ସେ ଯାଉଛି ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ସାମାଜିକ, ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ନା ଆବେଗିକ। ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯିବ ସାମାଜିକ ହେଲା। ସାମାଜିକ ବା ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକା ଟାଇପର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଶୈଶବାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ନା କେତେ? ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଯୋଉଟା ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା। 84 ନମ୍ବର ଏ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଆମର 4ଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଟେ? ଅପସନ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମଭାବରେ ଘଟେ, ନା ବିକାଶ ମନ୍ଥର ହୁଏ, ନା ଅସ୍ଥିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ 4ଟାଙ୍କ ଆମର ହୋଇଥାଏ, 3ଟାଙ୍କ ଆମର ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମଭାବରେ ଘଟିବା, ବିକାଶ ମନ୍ଥର ହେବା, ଅସ୍ଥିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢେ, 3ଟାଙ୍କ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଅପସନ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଓକେ, ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମାନେ ସିଡିପିର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା ହେଲା।